And when this image is there, stone comes. এই মূর্তি যেତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି সেই ସମୟରେ সেই ପଥର ଆସିକି ମାରିଛି। It's very interesting when you build a statue, you start from the feet and then come to the toe. ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର କଥା ନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ ଆମେ ସାଧାରଣରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇବା ସମୟରେ ପାଦ ବନେଇକି ମୁଣ୍ଡ ବନାଉ And then you slowly start building up and then you come to head. ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ପାଦରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ବନାନ୍ତି। But here, interesting is the statue is mentioned from the head and then it comes down to feet. କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାଦକୁ ଯାଉଛି। Are you able to follow the difference? ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ What is the meaning of it? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? Daniel chapter 2 verse 37. ଆଚ୍ଛା ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 2:36 हे महाराज आपण राजाधी राजांक 37. 36 37 ଓକେ ମାନେ ମହାରାଜାଙ୍କ ସାମରେ ତହିର ଅର୍ଥ ଜଣାଇବୁ। हे महाराजा आपण राजाधि राजा स्वर्गस्थ परमेश्वर आपणकर तुल्य पराक्रम क्षमता ओ महिमा देई अछंती। Okay, word of God says, God of heaven has given this king power, strength and glory. ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ହେ ରାଜା ଆପଣଙ୍କ ରାଜାଦି ରାଜା ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପରାକ୍ରମ କ୍ଷମତା ଓ ମହିମା ଦେଇଅଛନ୍ତି। Have you heard these 3 to 4 words any time before? କେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଚାରିଟି ରାଜ୍ୟ ପରାକ୍ରମ କ୍ଷମତା ଓ ମହିମା ଏହି ଚାରିଟି ଶବ୍ଦ ଏକାଥର ଲେଖାଯାଇଥିବା କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି? You know it, but you have forgotten it. ହେଇପାରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୁଲିଗଲେ। Where have you heard these words? Kingdom, power, strength and glory. ଆଚ୍ଛା ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ କେଉଁଠି ପଢ଼ିଛୁ ବାଇବଲରେ କ'ଣ ବିଷୟରେ? ରାଜ୍ୟ ପରାକ୍ରମ କ୍ଷମତା ଓ ମହିମା ବିଷୟରେ। Matthew chapter 6 verse 13. ମାଥ୍ୟୁ 6:13 ମାଥ୍ୟୁ 6:13 କେହି ଜଣେ ପଢ଼ିବେ? ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଓ ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର ଆମେନ୍। So kingdom, power and glory is only to God. ହେଲେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କ'ଣ? ରାଜ୍ୟ ପରାକ୍ରମ କ୍ଷମତା ଓ ମହିମା କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର And that is forever. ଏହା ଚିରଦିନ ପାଇଁ। But God said to Nebuchadnezzar, I will give this to you. Let me see if you worship me. परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को कहता है ये सब मैं तुझे दूंगा लेकिन देखनी चाहता हूं कि तुम मुझे प्रार्थना करोगे कि नहीं। King Nebuchadnezzar had all these things which God had. Oh. अच्छा हम तो क्या देख रहे हैं? जो कुछ परमेश्वर के पास था परमेश्वर ने सब कुछ नबूकदनेस्सर को देने के लिए चाहता था। नहीं, he gave. Already he gave. दे दिया। Kingdom he gave. उसका राज्य दिया, Power, शक्ति दिया, glory, क्षमता दिया, महिमा दिया, everything he gave. सब कुछ दे दिया। That means यार अर्थ Nebuchadnezzar, king of Babylon, was like God on this earth. परमेश्वर चाहूला कि राजा नबूकदनेस्सर तांकर प्रतिनिधि हेकरी ए पृथ्वीर राजा केवल नहीं परमेश्वर मध्य हेउ बोली कि परमेश्वर निजे चाहूला। Only the difference is God is God and Nebuchadnezzar is man. आ फरक कौन थिला? परमेश्वर परमेश्वर किंतु नबूकदनेस्सर केवल जणे मनुष्य। Are you able to understand? That is the level of the kingdom of Babylon. Like he is God and his kingdom is like heaven. हेले यार अर्थ सतर कौन कहले कौन बोले परमेश्वर राजा को एते बड़ क्षमता देले कि तांकर राज्य स्वर्ग राज्य परी तांके क्षमता तांके चलाइबा सेमानकु अधिकार तांकु दिया हेला। But problem is Nebuchadnezzar was trusting in his kingdom, his power and his glory. किंतु राजा नबूकदनेस्सर तांको राज्य उपरे तांको शक्ति उपरे तांको महिमा उपरे निर्भर कले।
Now question is, why did God give Nebuchadnezzar, king of Babylon, this dream and not to any other king? ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ନବୁକଦନେଜରକୁ କାହିଁକି ଦିଆହେଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦିଆ ନ ହେଇଥିଲା? There were other kings also. ସେଇ ସମୟରେ ଅନେକ ରାଜା ଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, But God shows the most supreme power of that time. କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ରାଟକୁ ସେ ଖୋଜିକିରି ତାଙ୍କର ଏଇ ଦର୍ଶନ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି। Because whole world was looking unto Babylon that time. କାହିଁକି ନା ସେଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ବାବିଲୋନର ରାଜ୍ୟ ବାବିଲୋନର ରାଜାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ। And that's the reason Daniel says here very important, verse 37. ଆଉ 37 କଣ କହୁଛି? ହେ ମହାରାଜ ଆପଣ ରାଜାଧିରାଜନ ହଁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ King of ପରମେଶ୍ୱର। kings. ଆଚ୍ଛା। Now who is called King of kings in ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା Christianity? ରାଜାଧିରାଜନ ଏଇ ଯୋଉ ଚିରନାମ କାହାକୁ ଦିଆହେଇଛି? We say to Jesus. କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହିଁ ନା ଦିଆହେଇଛି। That means King Nebuchadnezzar was of that level where people used to call him King of kings. ହେଲେ ରାଜା ନିଜକୁ ଏତେ ସ୍ଥାୟୀକୁ ଆଣିଛି କି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଜାଧିରାଜନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। That is a blessing that a heathen idol worshipper king has received. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ଯୋଉ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାୟୀକୁ ନେଇଥିଲା। Now what happens? କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା? Verse 38. 38 ଆଉ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ବାସ କରନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନସ୍ଥ ଭୂଚର ପଶୁଗଣ ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେହି ସକଳର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ମସ୍ତକ ଅଟନ୍ତି। Word of God says this statue that you see, its head is of gold and this gold represents King Nebuchadnezzar. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମସ୍ତକ ଦେଖିଅଛ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମସ୍ତକ ହେ ରାଜା ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛି। When it says gold represents you, it represents his kingdom also. ଆଚ୍ଛା ଯଦି ହେ ରାଜା ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି। Are you able to understand that? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? If our prime minister goes to any country, he represents our country. ଯଦି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଏ ସେ କଣ କରେ? ଆମର ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସେ ଯାଏ। So whatever he receives, the country receives or the state receives. ଯାହା କିଛି ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଯାହା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇ ସାହାଯ୍ୟ କାହା ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦେଶ ପାଇଁ। So from this verse we can understand that a metal represents a king and a kingdom. ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ କି ଏଇ ଯୋଉ ଧାତୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜାକୁ ଦର୍ଶାଏ। Are you able to understand? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବୁଝିଲେ? Okay, thank you. ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଟିକେ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ନେବା ବୁଝିବା। ବୁଝିଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଥରେ ହେବ ସେସନ ହେବ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିକି ଯିବା। You can talk to me, you can ask questions. ପରେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି କହିପାରିବେ ପଚାରି ପାରିବେ। So Nebuchadnezzar was a king of Babylon who ruled. ଆଉ ନାବୁକଦନେଜର ବାବିଲୋନ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। He ruled from 605 BC, that is before Christ. ଆଉ 605 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଇଂଲିଶରେ BC କହନ୍ତି। Christpurva. ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। So before Jesus was born, Nebuchadnezzar was 605 years before. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବେ ନାବୁକଦନେଜର କେତେ ବର୍ଷ ଆଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? 600 ବର୍ଷ ଆଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। You can write it down. ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ 605 ରୁ 539। So from 605 BC, he ruled till 539 BC. ଆଚ୍ଛା
ବାବିଲୋନ ରାଜ୍ୟ 605 ରୁ 539 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କଲା। It's very interesting now. Not his kingdom ruled. His kingdom ruled. ରାଜା ନବୁକଦନେଜର ଏତିକି ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ବୋଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏତିକି ଦିନ ଶାସନ କଲା। Maybe his son and then his son also ruled. ଏହାର during ଅର୍ଥ this କ'ଣ? time. ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ତାଙ୍କର ନାତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ବାବିଲୋନକୁ 605 ରୁ 539 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। Now listen very carefully. ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, Everyone look at me. ଆଉ ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ। Imagine this is a date where Jesus is born. ଆଚ୍ଛା ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଡେଟ୍ ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। This time is before Jesus was born. ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଇଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବେ। Is everyone together? ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏଇଟା, ଏଇଠାରୁ ଆମେ ପଛ ହାତ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ। So we understand Nebuchadnezzar was and the king of Babylon was 605 years before. ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରାଜା ନବୁକଦନେଜର କେତେ ବର୍ଷ କେବେ ତାଙ୍କେ ଶାସନ କଲେ? 605 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କେ ଶାସନ କଲେ। Now we said this is Jesus' birth. ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ। After this, there are so many kingdoms that came up. ଆଚ୍ଛା ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କଲେ। Other kingdoms came. ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ। So now you tell me, we are alive today here. We are alive here today. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ। Listen very carefully. ଟିକେ ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। Ready? ଶୁଣୁଛନ୍ତି? Jesus is born here. ଆଚ୍ଛା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। So tell me, we are all alive today. We are born before Jesus or after Jesus? ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବେ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ ନା ଯୀଶୁଙ୍କର ମରଣ ପୂର୍ବେ ପରେ? ଜନ୍ମ ଏବଂ ମରଣ ପରେ। I'm talking about birth of Christ, not death of ଓକେ Christ. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଓକେ Before Jesus' birth or after Jesus' birth? ଆଚ୍ଛା ଆମେ କେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଛୁ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ ନା ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବେ? Okay, now. So when we are calculating after Jesus' birth, ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଣିବା, how are we calculating the year? ହେଲେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ମାପୁଛୁ ବା ଗଣୁଛୁ? 2019, 2020, 2021. It goes on increasing. ଆଚ୍ଛା 2019, 2020, 2021 ଏଟା ବଢି ବଢି ଯାଏ। Are you able to understand? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ତାରିଖ ବଢି ବଢି ଯାଏ। But when it comes to this side, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ, this year, here its side goes on increasing. ଆଉ ଏପଟ ବଢେ, It goes on increasing this side. ଏପଟ ବଢେ। Meaning, ଏହାର ଅର୍ଥ 605 BC, 605 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ if person has to live, ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବ, that person has to live this side only. ତା ମାନେ କ'ଣ? 605 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ସେପଟ ଯିବ ନା ସେଇ ସାଇଡ୍ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ? And from there, this side towards us. ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? The date goes that way. The calendar, the time follows that way. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଡେଟ୍ଟା କମି କମି ଆସୁଛି, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ଡେଟ୍ଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ବୁଝିଲେ? One more time, simple. ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଧାରଣଟା, Before Jesus,
ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ before Jesus' birth, ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବେ the time goes on increasing this side. ଆଚ୍ଛା ଧୀରେ ଧୀରେ କୋଉ ପଟ ଯାଏ ସୃଷ୍ଟି ଆଡ଼କୁ ଯାଏ After Jesus' birth, the time goes on increasing this side. ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ଏ ସମୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ For example, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 1990. 1919 After that, which year comes? 1990 After that, which year comes? ଆଚ୍ଛା 1990 ପରେ କ'ଣ ଆସେ 1991, 91 ଆସେ 1991 ଆସେ 1992. 1992 It goes on increasing this ଏଇଟା side. ଏ ପ୍ରକାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ But when it comes to before birth of Christ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବେ ଦେଖିବା before that it goes on increasing the other side. ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବେ ଏଇଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ It goes towards the creation side, increasing. ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ଆଡ଼କୁ ଯାଏ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ସୃଷ୍ଟି ପାଖକୁ ଯାଏ For example, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ Daniel, book of Daniel is around or Nebuchadnezzar is around 605. ଆଚ୍ଛା ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା 605 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରେ ଲେଖା ହୋଇଛି What about King David? ହେଲେ ଦାଉଦ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ He is much beyond that. ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ତାପରେ ଏଇଠି ଅଛି କିଏ ଦାନିଏଲ ତାର ଆଗରେ କିଏ ଅଛି ଦାଉଦ ଅଛି What about Moses? ଆଉ ତାର ପୂର୍ବେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ମୋସା ଅଛି What about Adam? ତା ପୂର୍ବେ ଆଉ କିଏ ଥାଇପାରନ୍ତି ଆଦମ ଅଛି So if you calculate the year of Adam, generally people say 4000 BC. ଆଉ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଗଣିବା ଆଦମର ସୃଷ୍ଟି କେବେ ଥିଲା 4000 ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବେ Before birth of Jesus. 4000 ବର୍ଷ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବେ ଆଦମ ଏବଂ ହବାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲିକି ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବା ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି Okay. After Adam, take example of Noah. ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ କିଏ ଥିଲା ନୋଆ ଆଦମ ଥିଲା ହଁ After Adam, take example of Noah. ତାପରେ କିଏ ଆସିଲା ନୋଆ So tell Noah. me, what would be the approximate time during Noah? ଆଚ୍ଛା ନୋଙ୍କର ସମୟ ମାନେ କୋଉ ସମୟ ହେଇପାରେ Approximate. ମାନେ ଭାବନାରେ Less than 4000 হয় କି ନାହିଁ or maybe 3000. ଆଚ୍ଛା ଆଦମଙ୍କର ସମୟ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାପରେ ଯେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ସେ ସମୟ କେତେ ଥିବ କମିଥିବ କି ନାହିଁ ନୋହଙ୍କର ସମୟ କମ୍ ଥିବ କି ନାହିଁ So after Noah came whom? ନୋହଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଲା Moses. ମୋସା ଆସିଲେ ଜୋସେଫ ପରେ ମୋସା ଆସିଲା So Moses has to come this side. ତାପରେ ମୋସା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲା After Moses came whom? ମୋସାଙ୍କ ପରେ ଆଉ କିଏ ଆସିଲେ Take example of David. ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟ ଭାବ So David will come this side. ଆଉ ଦାଉଦ କୋଉ ପାଖକୁ ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ପାଖକୁ ସିଏ ଆସୁଛି Understood? ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ I'm trying to make it as simple as possible. ଆପଣମାନେ ଯେପରିକି ପୁରାପୁରି ବୁଝିପାରିବେ After David comes, after many years comes Nebuchadnezzar or Daniel. ଦାଉଦଙ୍କ ପରେ 400 ବର୍ଷ ପରେ କିଏ ଆସୁଛି ଦାନିଏଲ ଆସୁଛି And Daniel during Babylon, his date is mentioned as 605 BC. ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନିଏଲର ସମୟରେ କିଏ ଆସିଲା ନବୁକଦନେଜର ଆସିଲା ନବୁକଦନେଜର ଆରମ୍ଭର ତାରିଖ କୋଉ ତାରିଖ ଥିଲା 605 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ Okay. Now listen very carefully. ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ Think and answer. ଆପଣ ଭାବିକି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ After Babylon, ବାବିଲନ ପରେ any kingdom that comes, ବାବିଲନ ପରେ ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଆସୁଅଛି it will come this side
or that side? ଆଚ୍ଛା ବାବିଲୋନ ରାଜ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛି। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆସିବ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ବାବିଲୋନର ଆଗରୁ ନା ବାବିଲୋନର ପଛକୁ? What about people in the back? What do you say? ଆଚ୍ଛା ଭାଇମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପଛରେ ଯେ ବସିଛନ୍ତି ଚେୟାରରେ? ହଁ ଇଲ୍ କମ୍ ଆଫ୍ଟର ଡାନିଏଲ। Sisters? ଭଉଣୀମାନେ ପଛରେ Okay. ଆଫ୍ଟର। Okay. So after means Jesus' birth, Babylon, and after Babylon another kingdom will come. ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଦମ ଯେଉଁ ନୋଆ ତାପରେ କିଏ ମୂଷା ଦାଉଦ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛି ଦାନିଏଲ। ଦାନିଏଲ ପରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବାବିଲୋନ ପରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆସିବ। Are you able to follow? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ? Okay. So the date is 605 to 539. ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଡେଟ୍ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ 605ରୁ ଏଇଟା କମି ଆସୁଛି 539 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ। Okay. That is represented by gold. ଏଇ ଯେଉଁ ବାବିଲୋନ ରାଜ୍ୟ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମସ୍ତକ। Many people value gold as the most precious metal today. ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସୁନା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। There is a reason why this kingdom is represented by gold. ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସୁନା ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଉଛି। One reason people say, people acknowledge is gold was used more during that time. ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ନବୁକଦନେଜରକୁ ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମସ୍ତକ ଦର୍ଶାଇଲେ କି ତମେ ହିଁ ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମସ୍ତକ? କାହିଁକି ନା ସେଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ରାଜା ନବୁକଦନେଜର ବହୁତ ସୁନା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। Another reason people give is because Nebuchadnezzar was spiritually minded, he is represented by gold. ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଏ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି କି ରାଜା ନବୁକଦନେଜର ବହୁତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଉଛି। 2 points. ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। Point number 1, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? gold was used more during that time. ସେଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସୁନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। Second reason is Nebuchadnezzar was more spiritually minded than any other kings after that. ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ସେଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାଜା ନବୁକଦନେଜର ସେ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା। Now what happens? ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି? Daniel chapter 2 verse 39. ଆସନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ 2:39କୁ ଯିବା। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ Okay, it says another kingdom inferior will come to you. ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା, ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ ହଁ। ଓ ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ବାସ୍, ବାସ୍। ପିତ୍ତଳମୟ। ବାସ୍। Why does it say inferior? ଆଚ୍ଛା ବାଇବଲ କ'ଣ କହେ? ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ। Why it says inferior? ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ନ୍ୟୁନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାହିଁକି ସେ ରାଜ୍ୟ ନ୍ୟୁନ ହେବ? Why it does not say superior to you? କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ବାବିଲୋନରୁ ଆଉ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ନ ହେଲା କାହିଁକି? For that you have to attend all the sessions for 10 days. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ 10 ଦିନ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। And what is that kingdom? Second kingdom. ସେ ରାଜ୍ୟ କୋଉଟା? After Babylon, second kingdom comes. Which is that kingdom? ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ କୋଉ ରାଜ୍ୟ? It is made out of silver. ଆଚ୍ଛା ରୌପ୍ୟମୟ ରୂପାରେ ତାହା ବନା ହେଇଛି। Daniel chapter 2 does not mention that. Pardon? Daniel chapter 2 does not mention the name of the kingdom. ଆଚ୍ଛା ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାରାଜ୍ୟର ନାମ ଲେଖା ହେଇ ନାହିଁ।
But in other chapters of Daniel, it is mentioned. କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପର୍ବମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। For that, we have to study the remaining chapters. ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପର୍ବମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। So, first kingdom is Babylon. ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ବାବିଲୋନ, Second kingdom represents of silver. ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ରୂପା। Continue, verse 39. ଆଚ୍ଛା ପଢ଼ିବ 39 ଆଉ ଥରେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ Okay. ନ୍ୟୁନ It says, second kingdom is inferior to Babylon. ଆଉ ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ପିତ୍ତଳମୟ ତୃତୀୟ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, ତାହା ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ଉପରେ। Rupa. Second kingdom. ଓକେ, ରୂପାର ଦେଶ। Okay, now, if you look into sacred history, ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା, sacred history, not ପବିତ୍ର ଇତିହାସ, because there are different type of histories. ଆଚ୍ଛା ଇତିହାସ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଇତିହାସ। Okay, who was the king in Orissa that you know of? ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରାଜାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଜାର ନାମ କହିବେ? Ashoka. ଅଶୋକା। ଗଜପତି ରାଜା କିଏ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ଗଜପତି। Yes. Okay, how do you know about that king? ଆଚ୍ଛା ଏ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁ? It is in history. How do you know that history? ଆଚ୍ଛା ଇତିହାସରେ ଅଛି, ହେଲେ ଇତିହାସକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? You studied it in your school, isn't it? ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ? ଆମ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ହେଇଛି। Which school teaches about Babylon? ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ଜାଣିଲା ପରେ ବାବିଲୋନ ବିଷୟରେ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ହେଉଛି? Which history talks about Babylon? ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଇତିହାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାବିଲୋନ ବିଷୟରେ କହୁଅଛି? There are two different histories in the world. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇତିହାସ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। One history is political, only world. ପ୍ରଥମ ଇତିହାସ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଭୂଗୋଳକୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଇତିହାସ। But today we are talking about sacred history that talks about religious powers. କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କଥା କହୁଛୁ, ଏହା ବାଇବଲ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଇତିହାସ, ଯାହାକି କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଇବ। So Babylon kingdom is mentioned in the Bible, and sacred history says there is a kingdom who defeated Babylon. ବାଇବଲ କହୁଛି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକି ବାବିଲୋନ ଦେଶକୁ କ'ଣ କରିଛି? ପରାସ୍ତ କରିଅଛି। That sacred history says it was Medo-Persia. ଆଉ ସେଇ ଇତିହାସ କହେ, ସେଇ ଧାର୍ମିକ ବାଇବେଲ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଇତିହାସ କହେ ସେଇ ରାଜ୍ୟ କୋଉଟା? ମିଦ, ମାଦୀୟ ଏବଂ ଫାରସୀୟ। So from one kingdom we are going to the next, second kingdom. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଯାଉଅଛୁ। From head we have come to arms and chest. ଆମେ ସେଇ ମସ୍ତକ ଠାରୁ ଛାତି ଏବଂ ହାତକୁ ଆମେ ଆସିଅଛୁ। From gold we have come to silver. ସୁନାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରୁ ଆମେ ରୌପ୍ୟମୟକୁ ଆସିଅଛୁ। Coming again to birth of Jesus here. ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମକୁ ଆସିବା। Then here we find Babylon. ଏଇଠାରେ ବାବିଲୋନ ଅଛି। After Babylon comes Medo-Persia. ବାବିଲୋନ ପରେ କୋଉଠି ଆସୁଛି? ମିଦ ପାର୍ସିଆ ଆସୁଛି। Now it comes this side or that side? ଆଚ୍ଛା ଏପଟ ଆସିବ ନା ସେପଟ ଆସିବ? Towards the birth of Christ. ଆଚ୍ଛା ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ପାଖକୁ ହେଇକି ଆସିବ। So the date is decreasing. ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ତାରିଖ, ସେ ସଂଖ୍ୟାଟା କମି କମି ଆସୁଛି। But when you are going from this side here, it is growing on increasing. କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇପଟ ଯିବା, ସୃଷ୍ଟି ପାଖକୁ ଯିବା, ହେଲେ ସେ ତାରିଖ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ।
But from creation, if you come to this side, it is coming less. କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ହେଲେ ତାରିଖ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆସୁଛି। ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ? Medo Persia, when did it rule? ମାଦିୟ ଏବଂ ଫାରସୀୟ କେବେଠାରୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ? 539 BC, before Jesus, to 331 before Jesus. ଆଚ୍ଛା, 539 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ 331 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 539। Okay? ବୁଝିପାରିଲେ ଭାଇମାନେ? Now, there is third kingdom that comes into Acha. existence. ତୃତୀୟ ଧାତୁ, ପ୍ରଥମ ସୁନା ନାଇଁ କି, ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ? ରୂପା, ତୃତୀୟ ଧାତୁ ପିତ୍ତଳ। It is called brass. ପିତ୍ତଳ। So, another kingdom comes and defeats Medo Persia. ହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ କମଜୋର ଶକ୍ତି ଆସିକରି କ'ଣ କରୁଛି? ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି। ମାଦିୟ ଫାରସୀୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଆସିକରି ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଆକ୍ରମଣ କରି ପରାସ୍ତ କରୁଅଛି। Babylon is destroyed by Medo Persia. ବାବିଲୋନକୁ ମାଦିୟ ଫାରସୀୟ ପରାସ୍ତ କରିଅଛି। Now, Medo Persia is been destroyed by another nation. ଆଉ ମାଦିୟ ଫାରସୀୟକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଆସିକରି ଏଇ ରାଜ୍ୟକୁ ପରାସ୍ତ କରିଅଛି। Question: ପ୍ରଶ୍ନ, who allowed Babylon to be destroyed? ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, କିଏ ବାବିଲୋନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? God of heaven allowed Medo Persia to attack Babylon and destroy Babylon. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ? ମାଦିୟ ଏବଂ ଫାରିସୀୟ ମାନଙ୍କୁ, କି ସେମାନେ ଯାଇକି ବାବିଲୋନ ରାଜ୍ୟକୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। Who destroyed Judah and Jerusalem? ଆଚ୍ଛା, ଜିହୁଦା ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମକୁ କିଏ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? Babylon. ବାବିଲୋନ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। Why? କାହିଁକି? They did not follow God. Simple. ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଥଗାମୀ ମଧ୍ୟ ହେଇନାହାନ୍ତି। They also had kingdom, power, glory, honor. ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ, ମହିମା ଥିଲା। But God said, you are not valuing it, you are not coming after me. I will use some nation to destroy you. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ମାନେ ମୋର ପଥଗାମୀ ହଉନ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତୁମକୁ ପରାସ୍ତ କରିବି। And now Babylon gets that privilege of having kingdom, honor and glory. ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବିଲୋନକୁ ସେ ଗୌରବ, ସେ ମହିମା ଏବଂ ସେ ପରାକ୍ରମୀ ଆସିଲା। And God says, let me see if they follow me. ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। କାହାକୁ? ବାବିଲୋନକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। But Babylon, after some time, does not follow God. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ବାବିଲୋନ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ବା ବାକ୍ୟ ମାନିଲା ନାହିଁ। And so God uses Medo Persia to destroy Babylon. ସେ ଯୋଗୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ମାଦିୟ ଫାରିସୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବାବିଲୋନକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ। And now Medo Persia comes into picture, honor, power and fastness. ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଦିୟ ଫାରିସୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ପୁରା କ'ଣ ଶକ୍ତିରେ ଏବଂ ପରାକ୍ରମୀରେ। What do you think happens? କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି? There is another kingdom that comes and destroys Medo ଆଉ Persia. ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଆସିକି ଏଇ ଯୋଉ ମାଦିୟ ଫାରିସୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
that kingdom is represented by brass. ଆଉ ରୂପାକୁ ଏହା ଦର୍ଶାଏ। And that brass represents kingdom of Greece. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ରାଜ୍ୟ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? ଗ୍ରୀସ ଦେଶକୁ ଦର୍ଶାଏ। Where do you find it? ରୂପା ପିତ୍ତଳ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? ଗ୍ରୀସ ଦେଶକୁ ଦର୍ଶାଏ। Where do you find this? ଏହା କୋଉଠି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ? Daniel chapter 2 does not tell the name of the kingdom, ଦାନିଏଲ 2 ପର୍ବରେ ଏହା ଲେଖେ ନାହିଁ, but it is a sacred history that speaks about ଆଉ this. ଥରେ ସେଇ ବାଇବଲ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଇତିହାସ କହେ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ପରେ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଆସିଲା। People will ask you, tell me where it is written Greece, where it is written Medo-Persia. You have to tell, it is not in Daniel chapter 2, but it is in other chapters. ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରିବେ, ଆଚ୍ଛା ତମେ କହୁଛ ବାବିଲୋନ ପରେ ମାଦୀୟ ଫାରସୀୟ ଆସିଲା, ମାଦୀୟ ଫାରସୀୟ ପରେ ଗ୍ରୀସ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ପର୍ବ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେଇ ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହେଇଛି। Are you able to follow? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ? Because you are supposed to go and teach. ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ଏଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି। And definitely we will give you answer for this in upcoming chapters. ହେଲେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 2 ରେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, ଏଇଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଜବାବ ଏ ପାଠ ପଢୁ ପଢୁ ଆମେ ଶିଖିବା। इसको पढ़ते पढ़ते आखिर में हम लोग जानेंगे दूसरा देश कौन सा था और तीसरा देश भी कौन सा था। Greece, it is from 331 BC to 168 BC. अच्छा, ग्रीस देश केबे केबे शासन कला? एठी यीशु ख्रीष्टଙ୍କ जन्म नै कि हेले 331 रु 168 ख्रीष्ट पूर्व पर्यंत। That means this kingdom is very close to Jesus' birth. ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହି ରାଜ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। From far, we are coming close to Jesus' birth. ସେ ଦୂରରୁ ଆମେ ଧୀରେ 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 ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ। Tell me which side you are, before birth of Jesus or after the birth of ଏତେ Jesus? କିଛି କହିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି କୁଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରେ ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଗରେ? ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖକୁ After birth of Jesus. ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ। Okay, so this is talking about third kingdom which is represented by brass. ଆଚ୍ଛା, ଏଟା ତୃତୀୟ ଦେଶ କୋଉଟା କୋଉଟା? ପିତ୍ତଳକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। It is called Greece. ଏହା ଗ୍ରୀସ ଦେଶ କହନ୍ତି। It is 331 BC to 168 BC. 331 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ 168 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। What do you think? This kingdom stayed forever? କ'ଣ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରହିବ କି? God used this kingdom to defeat Medo-Persia. ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଇ ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ପରମେଶ୍ୱର ମାଦୀ ଓ ଫାରିସକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କଲେ। Let's see if this kingdom stays. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖିବା ଏଇ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଦେଖିବା। Verse 40. 2:40 ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଲୌହ ତୁଲ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହେବ, କାରଣ ଲୌହ ଯେପରି ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଆୟୁତ କରେ ଓ ଲୌହ ସେପରି ଏହି ସବୁକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେପରି ସେହି ରାଜ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। Now fourth kingdom comes. କେତେଟା ରାଜ୍ୟ? 4ଟା ରାଜ୍ୟ। Chautha Rajya, fourth kingdom, where head or chest or belly, feet or leg. Which one? Which one is the fourth kingdom? ଆଚ୍ଛା, ମସ୍ତକ, ଛାତି, ତାପରେ ଗୋଡ଼, ତାପରେ ପାଦ, ଜଙ୍ଘ, ତାପରେ ପାଦ। ଏଇ 5ଟା ଭାଗରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଭାଗରେ ଅଛୁ? Iron legs, ଆଚ୍ଛା, ଲୁହା। not feet. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶିକ୍ଷାରେ ଆମର ସମୟ ଅଛି ପାଦ ତଳେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲୁହାର ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଆମେ ଅଛୁ। Are you able to follow? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି?
First kingdom Babylon. ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ବାବିଲୋନ, Medo Persia, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ମାଦୀୟ ଫାରିସିୟ, Greece, ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରୀସ, Rome. ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ପାଦ ଏବଂ ଜଙ୍ଗ, All of us ପାଦ together. ନାହିଁ ଗୋଡ଼, All of us together ସମସ୍ତେ with both the hands. ଦୁଇଟା ହାତ, Babylon, ବାବିଲୋନ, Medo Persia, ମାଦୀୟ ଫାରିସିୟ, Greece, ଗ୍ରୀସ, Rome. ରୋମ, Babylon, ବାବିଲୋନ, Medo Persia, ମାଦୀୟ ଫାରିସିଆ, Greece, ଗ୍ରୀସ, Rome. ରୋମ। Okay, now remember, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, there is in Rome two parts. ଆଚ୍ଛା ରୋମ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ରୋମକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। We are coming very close to the birth of Christ now. ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ପାଖ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସୁଅଛୁ। And this Rome has first part called pagan Rome, means idol worshipper Rome. ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ଭାଗ ରୋମର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ପ୍ୟାଗାନ ରୋମ, ବାର ଯେଉଁ ରୋମ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ ରୋମ। हिंदी में विधर्मी रोम, हिंदी में विधर्मी रोम, मूर्ति पूजक विधर्मी। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ବିଧର୍ମୀ ନା, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ, ହଁ ଆଚ୍ଛା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ ରୋମ କହିବା। हाँ, बेस्ट। Now ବର୍ତ୍ତମାନ date is 168 BC, but it is coming beyond the birth of Christ and it is going to 476 ଆଚ୍ଛା AD. ଆମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ? 331 ରୁ 168 ଆସିଥିଲୁ କି ନାଇଁ? ହଁ କି ନାଇଁ? ଆମେ 168 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ 476 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛୁ, ବୁଝିଲେ? ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ 168 ରୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଆସିଲା, ହଁ ଏଇଠିଠୁ ଆହୁରି 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 476 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛୁ। It means Jesus was born between the reign of this pagan Rome. ଆଚ୍ଛା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିବା ସମୟରେ କିଏ ଜନ୍ମ ନେଲେ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଆଉ ଥରେ କହିବା। Once again, ଆଚ୍ଛା this is birth of Christ. ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ। Take any history. କୌଣସି ଇତିହାସ ନିଅନ୍ତୁ, Every history is based upon this timeline. ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇତିହାସ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ରେଖାକୁ ନେଇ କହେ। Have you heard about Alexander Sikandar? Ale- Alexander Sikandar बोलते हैं उनको हिंदी में, ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ବୋଲିକି ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? Sikandar. Huh? He, if you take any book, କୌଣସି ବହି ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, if you ask when did he live, everyone would say before Christ. ଯଦି ଆପଣ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁପରି ଐତିହାସିକ ଲୋକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବେ ହିଁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିବେ। Any calendar you take, କୌଣସି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, that calendar is based upon birth of Christ. ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଉପରେ, ଜନ୍ମଦିନ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇକି ଅଛି। You take Christ, no time at all. ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ରେଖାରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ତାରିଖ ରେଖାରେ ଯଦି ବାହାର କରିଦେବା, ତାହେଲେ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, You will not have a calendar. ଆଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। That important is Christ in timeline. ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏତିକି ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କୋଉଠି? ସମୟ ରେଖାରେ। If there is no Christ, there is no time. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଯଦି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, There is no date also. କୌଣସି ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। Any date, no use. କୌଣସି ଦିନ ଅମୁକ ଦିନ କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନର ନାମ ନାହିଁ। That is different. We'll study about that later. ପରେ କଥା ହେବା। Now, here it says pagan Rome. ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ
ରୋମ। It is represented by iron legs. ଆଚ୍ଛା, Iron legs. ଆଣ୍ଠୁରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୌହମୟ ଗୋଡ଼କୁ ଦର୍ଶାଏ।